ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ لائبہ پوری یونیورسٹی میں اسے تلاش کر چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں تک تھک گئے تھے، لیکن اسے عشا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں گئی تھی۔ شام کے 6 بج گئے تھے اور اب تو ہر کوئی یونیورسٹی سے واپس جا رہا تھا۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ آج عشا بہت زیادہ تیار ہو رہی تھی اور اس نے لال رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جب لائبہ نے اسے پوچھا کہ آج تم اتنی تیار ہو کر کیوں آئی ہو، تو وہ بولی کہ آج اس نے مجھ سے ملنے کا کہا ہے۔ وہ یہ بول رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیمپس میں ملنا چاہتا ہے اور یہ ڈریس اسی کی پسند کا تھا۔ ایک دفعہ پہلے پہن کر آئی تھی تو اسے بہت پسند آیا تھا۔ تم بھی نا، کتنی دفعہ کہا ہے میرے ساتھ چلو تو صحیح، بہت خوبصورت ہے، اور تو اور خوبصورت بھی ہے، میری کتنی عزت کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر لائبہ نے فوراً ہی تنگ آ کر اس سے کہا تھا، دیکھو عشا، وہ ہوگا تمہارا بوائے فرینڈ، میرا کچھ نہیں لگتا، میں کیوں بھلا اس سے ملوں، میں ان کاموں میں پڑنا نہیں چاہتی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً ہی اپنا ذہن جھٹک کر پھر سے عشا کو تلاش کرنے لگی تھی، جب اچانک اسے آہل سکندر دکھائی دیا۔ یونیورسٹی میں کون آہل سکندر کو نہیں جانتا تھا تو وہ سینئر، لیکن شلوار قمیص پہنے، شال کندھے پر لٹکائے وہ اس کلاس سے نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر لائبہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ دوڑتی دوڑتی جلدی سے اس کی کلاس کے اندر گئی۔ اندر کا منظر جیسے ہی اس نے دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ عشا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عشا، جو اس کلاس کے کونے میں گھٹنوں کے بل بیٹھی سر پکڑے بہت رو رہی تھی، اپنے سامنے لائبہ کو دیکھ کر فوراً ہی اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ لائبہ بچا لو مجھے بچا لو۔ یہ کہہ کر وہ لائبہ کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عشا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ انسان اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ لائبہ کو آہل سکندر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ تبھی اس نے عشا کو خود سے الگ کیا اور عشا کے آنسو صاف کرتے ہوئے مزید بولی، تم ابھی تک اس کے ساتھ بند تھیں کلاس روم میں نے اسے باہر جاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر عشا فوراً بولی، کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ تو مجھے بند کر کے چلا گیا تھا، لیکن یہ تو بھلا ہو اس کا۔ عشا ابھی اور بات کرتی جب لائبہ غصے سے بولی، ہاں بند کر کے تو چلا گیا تھا، پر ابھی میں نے اسے ادھر ہی گھومتے دیکھا ہے۔ دل تو کر رہا ہے اسے سب کے سامنے تھپڑوں سے اڑا دوں، لیکن دیکھنا کل کیسے میں اس کی اس گھٹیا سچائی کو سب کے سامنے لاؤں گی۔ لائبہ نے فوراً ہی اس پرعزم لہجے میں کہا تھا اور عشا کو اپنے ساتھ لگائے وہ کلاس روم سے باہر لگ کر جانے لگی۔ جب وہ گھر آئی تو اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ آتے ساتھ ہی اس نے جلدی سے اپنی نانو کو دوائی دی تھی۔ جب اس کی نانو نے کہا، لائبہ تم اتنی دیر کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی ہو نا، کتنی دفعہ کہا ہے رات کی کلاسز نہ لیا کرو، کوئی حالات ہیں۔ اب تو ویسے بھی سردیوں کے دن آ گئے ہیں اور 6 بجے سے پہلے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، کہاں گئی تھی تم؟ لائبہ جھک کر نانو کو دوا دے کر فوراً ہی انہیں آرام سے بستر پر لٹا چکی تھی اور بولی، نانو بس عشا کو کوئی کام تھا، اسی کے ساتھ تھی۔ جب تک عشا میرے ساتھ ہے فکر مت کریں، کچھ نہیں ہوگا، اور میں آپ کی بہادر نواسی ہوں، مجھے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ پتہ ہے نا بابا نے مجھے بچپن میں ہی کراٹے سکھا دیے تھے، شاید اسی وجہ سے کہ آگے مجھے اکیلے ہی سروائیو کرنا تھا، لیکن اب میں ان کراٹوں کا استعمال کر سکتی ہوں، کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی مجھے ہاتھ تک لگانے کی۔ لائبہ نے بڑے فخر سے کہا تھا۔ اسے بس رہ رہ کر آہل سکندر پر غصہ آ رہا تھا۔ آہل سکندر جو کہ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کے باپ کی گاؤں میں زمینیں پھیلی ہوئی تھیں اور گاؤں میں راج تھا۔ آہل سکندر اکلوتا وارث تھا۔ خوبصورت رنگ اور باوقار شخصیت، کالے گھنے بال، ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی، اور اس پر جب وہ شلوار قمیص پہن کر شال لیتا تھا تو یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں اس پر فدا ہو جاتی تھیں۔ لیکن آہل سکندر کسی کو بھی بھاؤ نہیں دیتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کے گاؤں میں اس کے چچا کی بیٹی اس کی منگیتر بن کر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جب بھی گاؤں جاتا تھا چھٹیوں پر تو اس کی بوا اسے ایک ہی بات کہتی تھی، آہل پتر، یاد ہے نا، کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا۔
आहिल फौरन ही अपनी बुआ को कंधे से थाम कर प्यार मोहब्बत से उनके माथे पर बोसा देता था और फिर कहता था, बुआ तुम्हारा आहिल किसी का नहीं हो सकता। पता है अरीबा मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरी पढ़ाई हो जाए फिर अरीबा से मेरा निकाह कर दीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अभी तो दिन है ना मेरे, तो आप इन्हें आराम और सुकून से एंजॉय करने दें। मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूं कि यूनिवर्सिटी की किसी भी लड़की पर ऐसे ही अपना दिल हार जाऊं। ये सोचते ही उसके जहन में अरीबा आने लगी थी। अरीबा बला की खूबसूरत थी और तो और इंतहाई सलीकेमंद थी, लेकिन अपने ख़ानदान के रस्म व रिवाज की वजह से अरीबा उसके सामने बिल्कुल नहीं जाती थी। अरीबा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आहिल सिकंदर यूनिवर्सिटी जाए और शहरी लड़कियों के साथ जाकर पढ़ाई करे। लेकिन आहिल के बाप की यही आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छे बुरे में तमीज़ सीख ले। आहिल पूरे गांव में मशहूर था। वो बहुत ही बहादुर था, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी अपनी खूबसूरती और अपने चंद दोस्तों की वजह से वो मशहूर हो गया था। लेकिन फिर भी उन दोस्तों के साथ रहकर आहिल सिकंदर ने अपनी तरबियत बिल्कुल नहीं भूली थी। उसकी बुआ ने उसके माँ बाप के मरने के बाद उसे पाला था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से वही आहिल सिकंदर को अपना सब कुछ समझती थी। तभी तो उस रोज़ जैसे ही उस बंद दरवाजे से आहिल सिकंदर को किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी तो वो चलते चलते रुक गया। जल्दी से पूछा, कौन है वहाँ? तभी उसे ईशा की आवाज़ सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ, मुझे किसी ने बंद कर दिया है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, वरना जब यूनिवर्सिटी बंद होगी तो वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। वो मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। आहिल ने जब अंदर बंद उस लड़की की आवाज़ सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे अनपढ़ जाहिल लड़के भी हैं जो लड़कियों को इस तरह तंग कर रहे हैं। उसने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने ईशा को देखकर वो बहुत घबरा गया। जल्दी से उसने बैग की जिप खोलकर उसमें से पानी की बोतल निकाली और ईशा को दी। ईशा ने उसका शुक्रिया अदा किया और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पहले आहिल उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। जब ईशा कहने लगी, नहीं ऐसा मत करें, मैं अपनी सहेली के साथ चली जाऊंगी। आपने मेरी बहुत मदद की है, आपने मेरी जान बचाई है, मुझ पर इतना ही एहसान काफ़ी है। तो फिर आहिल ने दोबारा से कोई बात नहीं की, बल्कि वैसे ही वापस चला गया। वो कहाँ जानता था कि पीछे से आती लाइबा ने उसे देख लिया है। लाइबा को तो गलत फहमी हो गई थी, जबकि उसने ईशा की पूरी बात नहीं सुनी थी। लाइबा ने पूरा प्लान बना लिया था कि अब वो आहिल सिकंदर को अच्छा सबक सिखाएगी। ईशा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। काफ़ी अमीर थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। तभी तो लाइबा के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। उसकी सारी क्लास फेलोज़ हसद करती थी कि ईशा जो इतने अमीर घराने की है, उसने कैसे मामूली सी लड़की को अपनी दोस्त बना लिया। पर यहाँ तो बात दिल की थी। ईशा को फरहान पहली ही नज़र में पसंद आ गया था, लेकिन ईशा फरहान के इस सफ़ेद खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपी उसकी गंदी नीयत को बिल्कुल नहीं जान सकी थी। फरहान जो आए रोज़ उसके लिए फूल लेकर आता था और हमेशा उसे तोहफे देता रहता था, तो ईशा को भी यही लगा था कि शायद वो सच्चे दिल से उसे चाहने लगा है। उसने लाइबा से काफ़ी कहा था, मैं उसे एक दफ़ा तुमसे मिलवाना चाहती हूँ, जब तुम इजाज़त दोगी तो मैं उसे दोस्ती में आगे बढ़ूंगी। लाइबा ने इनकार कर दिया। अरे नहीं, मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना, मैं यहाँ पढ़ाई करने आती हूँ। नानू को पता चला ना तो यूनिवर्सिटी जाना मेरा बंद हो जाएगा। तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वही करो, मुझे तो उसका नाम भी नहीं जानना। लाइबा ने तो ये भी जहमत नहीं की थी कि उसका नाम जान पाती। इस तरह लाइबा ने फरहान को बिल्कुल नहीं देखा था, और फिर उस रोज़ फरहान ने फैसला कर लिया था कि वक्त आ गया है वो ईशा से अपना हाथ साफ कर ले, ताकि फिर किसी और लड़की से दोस्ती कर सके। वो तो बस चाहता था कि थोड़ा सा ईशा को ब्लैकमेल करे और फिर उसे थोड़ी सी जायदाद का हिस्सा मांग ले या फिर भारी कीमत वसूल कर ले। ईशा तो अपने माँ बाप की इज्जत के डर से उसको वो सारी कीमत दे देगी, क्योंकि वो वैसे भी इकलौती वारिस थी। इस वजह से उसने ईशा को यही कहा था कि कल का दिन ख़ास है, कल तुम मेरे लिए अच्छे से तैयार होकर आना। बस जैसे ही ईशा उसके लिए तैयार होकर आई तो बहाने से उसने ईशा को क्लासरूम में बंद कर दिया।
पर अब ईशा पर उसकी सारी सच्चाई खुल गई थी। लेकिन बेचारी लाइबा कहाँ जानती थी। अगले रोज लाइबा एक मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थी। शलवार कमीज पहनकर अपने खूबसूरत घने बालों को उसने पोनी में कैद किया और फिर अपना बस्ता लेकर अपनी नानों को अलविदा कहकर घर से निकल आई। वो यूनिवर्सिटी काफी गुस्से से जा रही थी। बार बार आहिल सिकंदर का नाम उसके जहन में छाया हुआ था। उसने पहले कभी भी इतने गौर से उसे नहीं देखा था। आज उसका सामना आहिल से होने वाला था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये उसका सामना दुश्मनी के तौर पर होगा। वो फौरन ही उस पेड़ के नीचे हो गई, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था कि आहिल सिकंदर का ग्रुप इस पेड़ के नीचे झमकट्टा बनाकर बैठा रहता था। वो जैसे ही वहां पहुंची, खड़े होकर उसने पूरी कुव्वत के साथ आहिल को पुकारा, आहिल सिकंदर, सामने आओ। जैसे ही आहिल सिकंदर ने ये अल्फाज सुने, वो जो अपने दोस्तों के साथ बेंच पर बाकायदा लेटा हुआ था, दोस्तों की बातें सुन रहा था, ये आवाज़ सुनकर चौंक गया। हैरान नज़रों से वो अपने दोस्तों को देखने लगा और फिर अपनी कैप अपने सर से उतार दी और उठकर बैठ गया। अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था, जबकि उसके दोस्त भी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे सोच रहे हों कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। एक दोस्त ने जल्दी से आगे बढ़कर लाइबा से कहा, बताओ क्या काम है, क्यों मिलना चाहती हो आहिल को? आहिल तो तुम्हें नहीं जानता। जब लाइबा ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, तुम्हारा दोस्त मुझे नहीं जानता, पर मैं उसे अच्छे से जानती हूं। और तो और अभी कुछ देर बाद तुम सब जान जाओगे कि आखिर तुम्हारा दोस्त कैसा है। उसकी बात सुनकर सारे दोस्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। जब आहिल ने यह बात सुनी तो फौरन उस बेंच से नीचे उतरा और फिर लंबे डग भरते हुए लाइबा के सामने खड़ा हो गया। वो पहली दफा इतनी खूबसूरत लड़की को देख रहा था, लेकिन उसके हुलिये से वो जान गया था कि ये लड़की मिडिल क्लास घर की है, तभी इतना मुंह फाड़ कर बोल रही है। आहिल को शुरू से ही ऐसी लड़कियों से नफरत थी जो मिडिल क्लास होती थी और हमेशा अमीर लड़कियों से ऐसे बात करती थी जैसे उन्होंने इनका हक छीन लिया हो। आहिल ने गला खंगारा और फिर पूरी कुव्वत से बोला, बताओ क्या काम है तुम्हें? पैसे कम पड़ गए हैं क्या? उसने बेपरवाही से कहा, जबकि उसकी बात सुनकर लाइबा को इतना गुस्सा आया कि उसे वही पसमंजर याद आ रहा था जब उसने आहिल सिकंदर को इस क्लासरूम के दरवाजे के बाहर से गुजरते देखा था। जैसे ही ये सोच उसके दिमाग में आई, अगले ही पल उसने जोरदार थप्पड़ आहिल सिकंदर के दाएं गाल पर मार दिया। उसका वो नाजुक सा हाथ आहिल सिकंदर के दाएं गाल और उसकी दाढ़ी पर पूरी छाप छोड़ गया। हर कोई ये तमाशा देख रहा था। उसके दोस्तों ने फौरन ही आगे बढ़कर उस लड़की को पकड़ना चाहा, जब एक हाथ हवा में उठाकर आहिल सिकंदर ने अपने दोस्तों को रोक दिया। तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, मैं खुद इससे निपट लेता हूं। उसके सारे दोस्त पीछे हो गए। आहिल ने अपना हुलिया दुरुस्त किया और फिर अपनी शॉल दोबारा से दूसरी तरफ डालकर एक अदा से बोला, बताओ लड़की, क्यों मारा है मुझे थप्पड़? अगर पैसे नहीं चाहिए तो कुछ और चाहिए होगा जो मेरे पास आ रही हो। अभी उसने इतना ही कहा था जब लाइबा बोली, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको ये सच्चाई बताना चाहती हूँ कि ये जो इतना अच्छा बना फिरता है असल में कैसा है। तुम सबको नहीं पता, लेकिन मैं तुम सबको बता देती हूँ। दरअसल इसने मेरी फ्रेंड को शाम के वक्त क्लासरूम में बंद कर दिया था, गंदे इरादे की वजह से। इसने मेरी सहेली के साथ ये हरकत की थी। मैंने खुद इसे उस दरवाजे के बाहर से निकलते देखा है। ये सुनकर तो हर कोई अपने मुंह पर हाथ रख चुका था। सबको इतनी हैरानी हो रही थी, सब आपस में चेमगोइयां कर रहे थे। जबकि आहिल सिकंदर ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। लड़की, ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों मेरी रेपुटेशन खराब कर रही हो? तुम्हें किसी ने पैसे दिए हैं क्या? आहिल सिकंदर को समझ नहीं आया कि वो कब आगे बढ़कर लाइबा को दोनों हाथों से जोर से थाम चुका था। लाइबा ने जैसे ही ये हरकत देखी तो अगले ही पल एक झटके से उससे अलग हो गई। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की। तुम जैसे बुरे इंसान से तो हम सारी लड़कियां अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेंगी। और हाँ, आज के बाद अगर ईशा के आसपास भी नजर आए ना, तो फिर मैं तुम्हारी कंप्लेन डीन से कर दूंगी, समझे तुम? लाइबा ने दो टोक अंदाज में ये कहा और फिर एक अदा के साथ
वापस मुड़कर वहां से जाने लगी। हर कोई ये तमाशा देख रहा था। आहिल सिकंदर तो एक जगह पर जम कर ही रह गया था। बस लाइबा की वही बातें उसके जहन में गूंज रही थी, जबकि उसका दायां गाल बुरी तरह से लाल हुआ था। वो दिल में यही सोचने लगा कि लड़की तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे साथ जो किया है ना, उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। लाइबा काफी आराम से कैफे में आ रही थी, जहां ईशा उसका इंतजार कर रही थी। ईशा बेचैनी से उस मोबाइल पर मैसेज कर रही थी। जब सामने से लाइबा को आते देखा तो फौरन खड़ी होकर कहने लगी, लाइबा तुम कहाँ गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ गायब हो गई थी? लाइबा ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि एक कर्ज था जो चुका कर आई हूँ। तो ईशा चौंक गई। कैसा कर्ज? तुमने क्या किया है? और ये सब तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? ईशा ने जब इधर उधर देखा तो हर कोई लाइबा को अजीब नजरों से घूर रहा था। जब उसने सुना तो लाइबा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम ऐसा समझो जैसे मैंने अपनी दोस्ती का कर्ज अदा कर दिया है। तुम्हारे साथ उसने बुरा किया था ना, अब मैंने उसे ऐसा थप्पड़ मारा है कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। लाइबा ने यह सरगोशी की तो ईशा के तो होश उड़ गए। क्या? तुम किसको थप्पड़ मार कर आई हो? बताओ तो सही। लाइबा ने गुस्से से उसे घूरा और कहा, उसी को थप्पड़ मारा है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया था, जिसने तुम्हें क्लासरूम में बंद कर दिया था। मैंने खुद उसे बाहर निकलते देखा था। ईशा ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। वो फौरन उठकर लाइबा को बाजू से थामते कैफे के बाहर आ गई और लाइबा से पूछने लगी, सच सच बताओ लाइबा, तुम ये सब क्या कर रही हो? फरहान तो आज यूनी आया ही नहीं। मेरी कजन्स यूनियन उसे तलाश कर रही हैं। अरे वो तो आहिल सिकंदर था, कहीं तुम उसको तो थप्पड़ नहीं मार आई? उसकी बात सुनकर लाइबा के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी बोली, फरहान कौन है और ये आहिल सिकंदर कौन है? मैंने तो उसे थप्पड़ मार दिया, अब क्या होगा? लाइबा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अगले ही पल ईशा ने उसे सारी बात बताई और कहा, इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी कि एक दफा मेरी बात सुन लो और ये तो पता करा लो कि मैं किस लड़के से दोस्ती कर रही हूं। तुम्हें तो उसका नाम जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी मैं तुमसे इस बारे में कोई बात करती थी तो तुम मुंह फेर लेती थी, जबकि मैं एक दोस्त होने के नाते तुम्हें बताना चाह रही थी, पर तुम तो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मैं कोई गुनाह कर रही हूं। तुम इन सब में नहीं पड़ना चाहती। देखो अब ये गलतफहमी इसी वजह से हो गई है। अगर तुम्हें पता होता कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम फरहान है तो तुम्हें आज यूं आहिल सिकंदर को थप्पड़ ना मारना पड़ता। पर अब तुमने क्या कर दिया है? आहिल सिकंदर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम जानती हो ना कि वो कितना बहादुर है और वो कुछ भी कर सकता है। ईशा ने काफी फिक्रमंदी से लाइबा से कहा। लाइबा का तो ऐसे लगा जैसे उसके वजूद से जान निकल गई हो। वो मुंह पर हाथ रखे बार बार वहां टहल रही थी। उसके जहन में कभी आहिल सिकंदर तो कभी फरहान का नाम गूंज रहा था। लेकिन अगर उसने उसे थप्पड़ मार भी दिया था तो वो माफी मांग लेगी। उसने यही सोचकर ईशा को तसल्ली दी। अरे कुछ नहीं होता, थप्पड़ मारा है ना, वो भी गलतफहमी में हो गया था। माफी मांग लूंगी, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? सबके सामने यही कहेगा कि मैं उसे माफी मांगूं। कर लूंगी, फिक्र मत करो। लाइबा ने ईशा के सामने काफी ठंडे लहजे में कहा था ताकि ईशा इतनी फिक्र ना करे। ईशा ने फिर से उसे कहा, सच में तुम कर लोगी? अच्छा मैं तो कहती हूँ अभी इधर जाओ और जाकर उसे माफी मांग लो, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम्हें गलतफहमी हुई थी। मुझे तो अपने कजन्स के साथ वापस जाना होगा, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा है कि अभी तक फरहान नहीं मिल रहा। अगर तो फरहान मेरे कजन्स को मिल जाता तो मैं आराम से यूनिवर्सिटी में चल फिर सकती थी, लेकिन अभी भी कहीं से भी वो आ सकता है, इसलिए मुझे अपने कजन्स के साथ वापस जाना होगा। लाइबा ने इतनी ही बात सुनी थी जब उसे तसल्ली देने लगी। अरे फिक्र मत करो, हाँ मैं देखती हूँ, इधर ही होगा, पेड़ के पास अपने दोस्तों के साथ बैठा होगा। मैं उसे माफी मांग लेती हूँ। चलो तुम जाओ, तुम लेट हो रही होगी। वो दोनों एक दूसरे के गले लगी। ईशा अपने रास्ते हो ली, जबकि लाइबा वापस उसी तरफ जा रही थी
जहां उसने आहिल सिकंदर को सबके सामने थप्पड़ मारा था। लाइबा का दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था, और तो और वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही थी। उसके दिल की धड़कन ऐसे तेज हो रही थी जैसे ना जाने उसके साथ क्या होने वाला हो। शाम का वक्त हो गया था। इस बार वो फिर से लेट हो गई थी। उसने कहाँ सोचा था कि न जाने वो किस दलदल में आकर फंस जाएगी। वो जैसे ही पेड़ वाली जगह पर गई तो वहां किसी का तो नामो निशान नहीं था। आज वैसे भी हफ्ता था, यूनिवर्सिटी वैसे भी बंद रहती थी। बस उन्हीं का बैच था और कुछ सीनियर्स थे जो वीकेंड की क्लास लेने आते थे। लेकिन लाइबा यही चाहती थी कि वो बस आज के दिन ये मामला निपटा ले और आराम से फारिग हो जाए। 1 घंटा वो पूरी यूनिवर्सिटी घूमती रही, लेकिन उसे आहिल सिकंदर और ना ही उसका कोई ग्रुप दिखाई दिया। तभी वो फौरन से वापस जाने लगी थी जब अचानक किसी ने उसे क्लोरोफार्म सुंघाया। वो भी अपनी यूनिवर्सिटी से कुछ दूर ही थी। यूं वो बेहोश हो गई थी। आहिल सिकंदर को रह रहकर लाइबा पर गुस्सा आ रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उसने तजलील कर दी थी, जबकि आहिल सिकंदर ने तो उस बेचारी लड़की की जान बचाई थी। उसके सारे दोस्त कह रहे थे, उस लड़की को तो हम उठवा लेते हैं, तुम फिक्र क्यों करते हो? ऐसा मजा चखाएंगे ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। कोई उससे शादी भी नहीं करेगा। जब उसने सबको चुप करवा दिया, खबरदार जो ऐसी वैसी कोई भी बात की, मेरा और उस लड़की का मामला है, मैं खुद हल कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। बल्कि उसने सबको वापस भेज दिया था। आज वैसे भी उसे गांव जाना था, और अगर आज वो लेट हो जाता तो ज़रूर 3-4 दिन बाद ही यूनिवर्सिटी आता। वो नहीं चाहता था कि वो इतने दिनों बाद लाइबा से बदला ले। इसी वजह से उसने अपने एक वफादार मुलाजिम को फ़ोन किया। अपने वफादार मुलाजिम असद को वो कैसे भूल सकता था? उसने फ़ौरन असद को कॉल की। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ, बस जैसे भी करके मेरे गांव पहुँचने से पहले पहले वो लड़की फार्म हाउस में पहुँच जानी चाहिए, समझे तुम? उसने फ़ौरन ही असद को गुस्से से हुक्म दिया और मज़ीद तफसील बताई। असद की ये हिम्मत नहीं थी कि वो कोई और सवाल करता। उसने जल्दी से जी हुजूर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आहिल सिकंदर ने अब खुली हवा में सांस लिया था। बेचैनी की वजह से वो हमेशा ही सिगरेट सुलगाता था। वो जानता था कि अरीबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो यूं सिगरेट पीता रहे। अरीबा ने अपने छोटे भाई की मदद से उसे बावर भी करा दिया था, लेकिन आज उसे सिगरेट की बहुत ज़्यादा तलब थी। कुछ ही देर बाद वो अपनी गाड़ी लेकर गांव रवाना हो गया। बस यही सोच रहा था कि उसके गांव पहुंचने से पहले ही वो लड़की उसके फार्म हाउस में मौजूद हो। आधे रास्ते में उसने बुआ को फ़ोन किया। हेलो बुआ, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ज़मीनों के काम की वजह से मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ। फिक्र मत करें, कुछ दिन बाद वापस आ जाऊँगा। उन्होंने आगे से जो कहा उस पर वो मुस्कुरा दिया और फ़ोन बंद कर दिया। यूं गाड़ी फार्म हाउस की तरफ मुड़ चुकी थी। रात के 12 बज चुके थे। आज आहिल सिकंदर का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यूं अपनी अना की तस्कीन के लिए उसे ये सब करना पड़ेगा, लेकिन वो बस लाइबा को सबक सिखाना चाहता था। उसका कोई और इरादा नहीं था। वो चाहता था कि लाइबा उसके नाम से डरे, क्योंकि जब उसने थप्पड़ मारा था तो लाइबा की आंखों में उसके लिए कोई डर नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि आहिल सिकंदर का डर किसी की आंखों में ना झलके? आहिल अब लाइबा को इसी चीज़ की ट्रेनिंग देने वाला था। फार्म हाउस पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां अंधेरा था। उसे सख्त गुस्सा आया। उसने फ़ौरन असद को कॉल की। ये क्या तमाशा है? फार्म हाउस में अंधेरा क्यों है? क्या तुमने लड़की को अंधेरे में रखा है? मैंने तुम्हें बस ये कहा था कि उसे आराम से ले जाओ, ये थोड़े कहा था कि किसी मुजरिम की तरह पेश आओ। ये कहकर उसने गुस्से से फ़ोन बंद किया और फार्म हाउस की सारी लाइट्स ऑन कर दी। पर अगले ही पल जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला देखा तो सर थाम कर रह गया, क्योंकि वो कमरा तो उसका था, यानी कि असद ने लाइबा को आहिल के कमरे में बंद कर दिया था। न जाने असद क्या सोच रहा होगा कि आहिल ने इस लड़की को किस मकसद के लिए बुलवाया है। आहिल मजीद कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। रूम में जब उसने एक नज़र अपने बेड की तरफ देखा
تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے مزید آگے بڑھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ لائبہ اس کے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ بے ہوشی کی وجہ سے اس کی حالت بالکل بے ترتیب تھی۔ ایک لمحے کو اس نے اپنی نظریں چرائیں مگر اگلے ہی پل اسے پھر سے وہ تھپڑ یاد آیا۔ اس نے پھر سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، ایسا جیسے اس کے گال میں ابھی بھی درد ہو رہا ہو۔ پھر سے وہ سخت دل بن گیا اور جلدی سے واش روم گیا۔ پانی کی بالٹی بھری اور وہی بالٹی لے کر جیسے ہی لائبہ کے منہ پر ڈالی، وہ نیند سے بیدار ہو گئی۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور تیز تیز سانس لینے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر بولی، میں کہاں ہوں؟ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو مجھے۔ لائبہ کی یہ حالت دیکھ کر آہل کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بند ہو گیا، مگر اگلے ہی پل سے پھر وہ اسے تھپڑ یاد آیا اور وہ اپنے قدم لائبہ کے قریب بڑھانے لگا۔ اگلے ہی پل لائبہ کا چہرہ تھام کر بے دردی سے بولا، یاد ہے تمہیں وہ تھپڑ؟ بس ایسا سمجھو کہ میں تمہیں ٹریننگ دینے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ میرے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ اب تو تمہیں اس تھپڑ کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے بے دردی سے پیچھے دھکیل دیا۔ لائبہ نے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، میں وہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دو۔ سچ میں مجھے لگا تھا کہ وہ تم ہو، لیکن وہ کوئی اور تھا، میں نے تمہیں فرحان سمجھ لیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے تم پر ہاتھ اٹھا لیا، پر تم نے تو اس کی جان بچائی تھی، تم نے تو عشا کو اس کمرے سے نکلوایا تھا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں یہ سب کیوں کرتی؟ لائبہ ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو آہل سکندر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس فارم ہاؤس پر اکیلی تھی۔ اس کی بات سن کر آہل ایک دم رک گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ لائبہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ اسے اپنی غلط فہمی کا احساس ہوا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اگلی صبح وہ لائبہ کو چھوڑ دے گا، کیونکہ فی الحال آہل اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ جب پیچھے مڑ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، صبح کا انتظار کرو، صبح ہوتی ہے تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ تھپڑ مارنے کی وجہ سے تمہیں تھوڑی دیر اور یہاں قید کر کے رکھوں۔ یہ کہہ کر اس نے تباہ کن مسکراہٹ کے ساتھ لائبہ کے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ لائبہ ایک دم سمٹ گئی اور بولی، نہیں، میری نانو اکیلی ہوں گی، وہ بیمار ہیں، مجھے انہیں دوا دینی ہوتی ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، پلیز ایسا مت کرو، خدا کے لیے، میں تم سے معافی مانگ رہی ہوں، میں سر ٹیک کر معافی مانگ لیتی ہوں، لیکن پلیز مجھے جانے دو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم نے جان بچائی ہے تو تمہارا شکریہ ادا کرتی، مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ آہل لائبہ کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا جب اسے اچانک کال آئی۔ یہ کال اسد کی تھی۔ اس نے فوراً کال اٹھا کر کہا، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیوں بار بار پریشان کر رہے ہو؟ اسد نے کہا، صاحب آپ کے چاچو فارم ہاؤس کے لیے نکل گئے ہیں، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ یہ سن کر آہل کے ہوش اڑ گئے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے فوراً موبائل بند کر دیا اور لائبہ سے گھبرا کر کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی تھی لائبہ، چلو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، جلدی سے میرے کمرے سے باہر نکلو۔ لائبہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، مگر وہ لیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ لائبہ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہی اس کا وجود بے جان ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگلے ہی پل اسے اپنے روم کے باہر سے اپنے چاچو کی آواز آئی، آہل بیٹا کہاں ہو؟ کیا تم اس فارم ہاؤس میں ہو؟ بتایا ہی نہیں۔ آہل کو تو ایسا لگا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ فوراً لائبہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے آگے بڑھا، مگر تبھی اس کے چاچو نے یہ منظر دیکھا اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، آہل یہ کیا کر رہے ہو؟ آہل کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے چاچو کی حالت ایسی تھی جیسے وہ جم سے گئے ہوں۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور انہیں اچانک دل کا دورہ پڑا۔ آہل فوراً اپنے چاچو کے پاس پہنچا اور چیخنے لگا، چاچو چاچو آنکھیں کھولیں۔ اس کے چاچو فرش پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ انہیں ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل لے کر گیا۔ لائبہ ویسے کی ویسے بالکل بے ہوش تھی،
فارم ہاؤس میں اکیلی پڑی تھی. کسی نے یہ بھی ہمت نہیں کی کہ اسے ہوش دلوا دے. آہل کو بھی اب اپنے چاچو کی فکر تھی. کچھ دیر بعد ہی آہل کے چاچو کو ہوش آیا تھا. ہوش آتے ہی آہل کو ایک نظر دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھیں میچ لیں، جبکہ ساتھ ہی بوا اور اریبہ بھی کھڑی تھیں. اس کے چاچو نے فوراً ہی غصے سے کہا تھا، اس بدتمیز لڑکی کو میری نظروں سے گم کر دو، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اریبہ نے جیسے ہی اپنے بابا کو یہ کہتے سنا تو فوراً بولی، بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا تو مت کہیں. اگر آہل نہ ہوتا تو پھر آپ کی جان چلی جاتی. شکر ہے آہل نے آپ کو بچا لیا. اگلے ہی پل اس کے بابا نے فوراً سے 2 ٹوک کہا، میں آج سے اسی وقت سے اس کے رشتے خود سے توڑ دیتا ہوں، اور تو اور تمہارے ساتھ اس کی منگنی کو بھی توڑ دیتا ہوں. اریبہ نے جیسے ہی یہ سنا تھا تو اسے لگا جیسے اس کے وجود سے جان نکل گئی ہو، جبکہ بوا تو یہاں وہاں دیکھ رہی تھی. فوراً سے بولی، ارے اجمل یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا بھتیجا ہے، مشکل میں ہی اس نے ساتھ دیا ہے، اور جانتے ہو نا کہ یہ رشتہ تو تمہارے بھائی نے پکا کیا تھا. جب آہل کو کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں مسئلہ ہے؟ اگلے ہی پل اجمل نے فوراً سے ہی دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے کہہ دیا نا کہ یہ غلیظ لڑکا میرا داماد نہیں بنے گا، اور نہ ہی میں اسے اپنی بیٹی کا شوہر بناؤں گا. آج سے میں اس سے ہر ناتا توڑتا ہوں. یہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا جسے یہ اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے کر گیا تھا. یہ کہتے ساتھ ہی اجمل نے اپنے بھتیجے سے منہ موڑ لیا، جبکہ آہل یہ سن کر تڑپ کر رہ گیا. فوراً ہی اپنے چچا کے پاس جا کر بولا، نہیں چچا ایسی بات نہیں، بات کچھ اور ہے. اریبہ تم تو میری بات پر یقین کرو، ایسا کچھ نہیں ہے. تم جانتی ہو نا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا، جب بھی اریبہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک لیا. چپ ہو جاؤ آہل، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اپنا آپ یوں کھو دو گے، بہک جاؤ گے. مجھے پتا تھا کہ تم یونیورسٹی جا کر ایسے ہی مجھے بھول جاؤ گے، ہمارے اس رشتے کو بھول جاؤ گے، اپنے نفس کے آگے اتنا مجبور ہو جاؤ گے کہ تم فارم ہاؤس میں اس لڑکی کو لے جاؤ گے اور یوں چھپ چھپ کر اتنی گندی حرکتیں کرو گے. اریبہ نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا تھا. آہل کے پاس وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. وہ واپس گھر جانا چاہتا تھا جب بوا نے اسے کہا تھا کہ تم فارم ہاؤس میں ہی رہو تو بہتر ہے. جب تک تمہارے چچا ٹھیک نہیں ہو جاتے ان کے پاس مت آنا. ان کی طبیعت تھوڑی بحال ہو جائے گی تو واپس آ جانا. آہل ہارے ہوئے انسان کی طرح واپس فارم ہاؤس چلا گیا. وہ لائبہ کو تو بالکل بھول چکا تھا. جب اگلے ہی پل اسے اپنے خیالات میں مگن وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پھر سے اس کی نظر لائبہ پر پڑی. وہ سر تھام کر رہ گیا. اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر ایک زوردار چیخ ماری جس سے لائبہ اٹھ کر فوراً بیٹھ گئی. وہ تڑپ کر بولی، میں کہاں ہوں؟ جبکہ آہل سکندر کو اپنے سامنے دے کر اس نے فوراً چادر سے خود کو ڈھانپ لیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے. میں نے تمہیں کہا تھا مجھے آزاد کر دو. بے شرم انسان، چلے جاؤ یہاں سے. وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی. آہل نے جیسے ہی وقت دیکھا صبح کے 8 بج رہے تھے. تبھی دھیرے سے لہجے میں اسے کہا، آؤ میں تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں. جب لائبہ نے فوراً انکار کر دیا، میں کیسے جاؤں؟ میں کس منہ سے اس محلے میں قدم رکھوں گی؟ سب کو یہ لگے گا میں نے اپنی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے. آہل نے کہا، میں سب کو یقین دلاؤں گا کہ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا. تم پاک دامن ہو. پھر تم پر سب کو یقین آ جائے گا نا. میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا. کہتے ہی آہل نے فوراً لائبہ کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ لے جانے لگا. وہ جانتا تھا کہ اس نے اریبہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لائبہ کے ساتھ بھی کچھ غلط کرے. وہ یہ سب کچھ اسی وجہ سے بھی کر رہا تھا کہ لائبہ کا اعتماد جیت کر اپنے چچا کو راضی کر سکے، تاکہ لائبہ اس کی صفائی پیش کرے. کچھ دیر بعد وہ محلے میں داخل ہو گیا تھا جب لائبہ نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا. لیکن یہ دیکھ کر لائبہ کی روح فنا ہو گئی کہ اس کے گھر کے باہر سے تو جنازہ نکل رہا تھا. وہ تڑپ کر بولی، سب لوگ میرے گھر کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہ کون ہے؟ لائبہ جھٹکے سے گاڑی سے نکل کر دوڑتی
سب کے پاس پہنچی۔ اس کے کچھ رشتہ داروں نے اسے بتایا کہ اس کی نانی کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر لائبہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کسی نے بھی اسے یہ کہنے کی زحمت نہ کی کہ وہ اپنی نانی کا منہ ایک دفعہ دیکھ لے۔ جنازہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اسی وقت بادل کی گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے لگی۔ لائبہ اسی گلی میں ہی بیٹھ گئی۔ آہل نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پاس آیا۔ لائبہ رو رو کر کہنے لگی، دیکھا، اسی بات کا ڈر تھا۔ کہتی تھی تم سے مجھے چھوڑ دو، پر اب میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ چیختے ساتھ ہی آہل کا گریبان تھام چکی تھی۔ یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دیکھنا، تمہیں کبھی عزت نصیب نہیں ہوگی، یہ میری بد دعا ہے۔ کبھی بھی تم چین سے نہیں جی پاؤ گے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ آہل نے فوراً سے اسے سنبھالا اور دوبارہ سے گاڑی میں بٹھایا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ یوں لائبہ کو پھر سے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ آہل بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ لائبہ تو بس بے جان وجود لے کر ایک طرف سمٹی ہوئی تھی اور فرش پر بیٹھی دیواروں کو گھور رہی تھی۔ آہل نے اسد سے کہہ کر کھانا منگوا لیا، مگر لائبہ نے 2 نوالے بھی نہیں لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے لائبہ کو فورس کر کے کھانا کھلایا تو وہ ضرور کچھ غلط بول دے گی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لائبہ کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پھر سے گھر جائے اور اپنے چچا کو یقین دلائے، لیکن اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ لائبہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اسی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں لائبہ کی نانی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لائبہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ وہ اس فارم ہاؤس میں ہی رہ رہی تھی اور اس نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن آہل اس کے پاس آیا۔ وہ تو آہل کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور اس نے بے رخی سے منہ موڑ لیا۔ جب آہل نے کہا تم سے کوئی ملنا چاہتا ہے تو وہ فوراً چونک گئی کہ اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگلے ہی پل اسے عشا کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی عشا نے اس کا نام پکارا تو وہ فوراً دوڑتی ہوئی عشا کے گلے لگ گئی۔ عشا نے اسے حوصلہ دیا اور پھر باہر آ گئی، جہاں آہل صوفے پر بیٹھا تھا۔ عشا نے آہل سے کہا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ آہل فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اگلی بات سن کر آہل کے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پتہ ہے نا کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ وہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں کیسے اس سے نکاح کر لوں؟ آہل نے کہا۔ جب عشا نے اسے بتایا وہ دل کی بہت اچھی لڑکی ہے، اب اس کا کوئی نہیں ہے، میری خاطر اس نے یہ سب کیا تھا۔ اگر تھپڑ مار بھی دیا تھا تو وہ صرف میری وجہ سے مارا تھا۔ اسے لگا کہ شاید تم میرے بوائے فرینڈ ہو، اسے نہیں پتا تھا کہ میرا بوائے فرینڈ فرحان ہے۔ اب تو اس کی نانی بھی اس سے دور ہو گئی ہیں، اور یہ سب صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ تم نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ آہل نے چیخ کر جواب دیا، اگر ایسی ہی بات ہے تو اس کی وجہ سے میں نے بھی بہت کچھ فیس کیا ہے۔ میری منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ اریبہ، جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، میرے چچا نے اس رشتے کو ختم کر دیا ہے۔ میرے چچا نے لائبہ اور مجھے ایک ساتھ دیکھ لیا تھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف لائبہ کا نہیں، میرا بھی بہت کچھ برباد ہوا ہے۔ عشا نے کہا، پھر تم دونوں شادی کر لو، یوں تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی اور لائبہ کو بھی سہارا مل جائے گا۔ تمہیں ایک نئی بیوی مل سکتی ہے آہل، لیکن لائبہ کو اس کی نانی یا پھر کوئی کھویا ہوا رشتہ واپس نہیں مل سکتا۔ عشا یہ کہہ کر جانے لگی تھی، پھر رکی اور بولی، میں نے اپنی دوست لائبہ سے بھی بات کی ہے، وہ تم سے نکاح کے لیے تیار ہے، کیونکہ لائبہ کو عزت چاہیے اور نکاح سے اسے وہ مل جائے گی۔ عشا کے جانے کے بعد آہل آنکھیں پھاڑے سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی لائبہ اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ آہل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخری بار وہ اریبہ کے پاس گیا، جہاں اسے پتہ چلا کہ اریبہ کی ماں یعنی آہل کی چچی نے اریبہ کا رشتہ اپنے میکے میں کسی اور سے کروا دیا ہے، اور اریبہ بھی بہت خوش ہے۔ اریبہ تو اب آہل کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے آہل واپس لوٹ آیا۔ پھر آہل نے ہمت کر کے اللہ کا نام لے کر لائبہ سے نکاح کر لیا اور لائبہ کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے بوا کو ساری حقیقت بتا دی کہ یہ سب ایک غلط فہمی تھی۔
شروع میں دونوں ایک دوسرے سے بالکل دور دور رہتے تھے، لیکن رشتے میں بندھنے کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نئی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ تمام غلط فہمیاں بھی دور ہو گئیں۔ لائبہ نے آہل کی خاطر سچائی اس کے چچا کو بھی بتا دی، جس پر انہوں نے معافی مانگی۔ اریبہ کی شادی بھی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ یوں آہل نے قسمت میں جو لکھا تھا اسے قبول کر لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔